بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر ٹوڈے. میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے مقبوضہ کشمیر میں جب سے آرٹیکل 370 اور 35A کا خاتمہ ہوا ہے، بالخصوص اس وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹریڈرز ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، جو جاب سیکرز ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں. اسی طریقے سے وہاں پہ رہنے والے مقبوضہ علاقے کے لوگ سراپا احتجاج ہیں. تقریباً آبادی بنتی ہے 12.5 ملین مقبوضہ کشمیر کی، لیکن ہم نے جو صورتحال ان کی دیکھی، دن بدن ان کی جو معاشی حالت ہے، معاشرتی حالت ہے، وہ ابتری کا شکار ہو رہی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک پلاننگ کے ساتھ انہیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. ابھی ہم نے دیکھا ریسنٹ منتھس کے اندر جو آلموسٹ تمام ضلع ویلی کے ہوں یا وہ جموں کے ہوں، وہاں کا ٹریڈر جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ شروع سے ہی اسمیل کر رہا تھا کہ اس وقت جو انڈیا کا کارپوریٹ مائٹ ہے اس کو پلاننگ کے ساتھ جو ہے مقبوضہ کشمیر کی جو رہی سہی انڈسٹری ہے اس کی طرف لایا جا رہا ہے. اور وہ چاہے وہ اڈانی ہو، امبانی ہو، جو کارپوریٹ فرینڈز ہیں مودی کے سو کالڈ، ان کو اس طرف لایا جا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی جو اکانومی ہے، جس کا سائز تقریباً 30 ارب ڈالرز کے قریب بنتا ہے، اس کو 5 بلین ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے. اور وہ نقصان ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. تھوڑا سا ڈی کنسٹرکٹ کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر کی اکانومی کو، تو آپ کو بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر میں ایگریکلچر اور ہارٹی کلچر جو ہے وہ میجر پورشن جو ہے وہ ایکیومولیٹ کرتا ہے. وہ 70% جو پاپولیشن ہے اس کا انحصار جو ہے وہ زراعت کے اوپر ہے اور ہارٹی کلچر کے اوپر ہے، اور اسی کے اوپر سب سے زیادہ اٹیکس کیے جا رہے ہیں. ریسنٹلی انڈیا نے جو ڈیوٹیز، امپورٹ ڈیوٹیز تھیں جو انہوں نے لگائی ہوئی تھی ایران کے حوالے سے یا واشنگٹن یا امریکہ کے حوالے سے، سیبوں کے حوالے سے، اس کو کم کر دیا گیا ہے. اور وہاں کا سیب اب امپورٹ کیا جا رہا ہے. جو کشمیری سیب ہے اسے ڈسکریج کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ نقصان اٹھا رہے ہیں. اسی طریقے سے ٹورزم، وہ 8% کے قریب ان کی جی ڈی پی میں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے. وہ ہم نے دیکھا کہ 2019 سے پہلے 1 ملین کے اراؤنڈ جو ہے وہ ٹورسٹ آتے تھے، لیکن اب یہ جو ریٹ ہے وہ کم ہو چکا ہے. اور اس مرتبہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو ڈیٹا سامنے آیا ہے وہ تقریباً 70% ڈکلائن اس کے اندر آیا ہے. ہینڈی کرافٹ جو ہیں وہ 2000 کروڑ کا اس کا پوٹینشل ہے جنریٹ کرنے کا، لیکن وہ بھی دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. اس طرح سے گورنمنٹ جابز اور ہائیڈرو جو ہے وہ جو بھی بجلی پیدا کرتا ہے وہ انڈیا کو چلی جاتی ہے. جو جابز بھی مل رہی ہیں وہ نان کشمیریز، نان لوکلز کو مل رہی ہیں، جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں ان کو دیا جا رہا ہے. اور تھوڑا سا ڈیٹا اور میرے پاس ہے، خاص طور پہ ان 10 سالوں کے اندر اور بالخصوص 5 سالوں کے اندر مقبوضہ کشمیر کی جو اکانومی ہے یا مقبوضہ کشمیر کی جو معیشت ہے، اس کے اوپر جو قرض ہے وہ انتہائی برق رفتاری کے ساتھ بڑھ رہا ہے. وہ ہے 1,12,797 کروڑ انڈین روپیز 2022-23 کے ڈیٹا کے مطابق. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ایل جی سنہا کی حکومت تھی، جو اس کا کنٹرول تھا، اس کے اندر مقبوضہ کشمیر میں اگر ترقی نہیں ہوئی، معیشت بہتر نہیں ہوئی، تو اتنا پیسہ کہاں لگایا گیا ہے؟ تو جو وار اکانومی ہے اس کا بھرپور فائدہ جو ہے ان کی طرف سے اٹھایا جا رہا ہے. مزید بھی یقیناً اس کے اوپر بات کریں گے. ہمیں بڑے زبردست پینل نے آج جوائن کیا ہے. سب سے پہلے ان سے تعارف کروا دیتے ہیں. آج ہمیں اسٹوڈیوز میں اسی حوالے سے جوائن کر رہے ہیں امبیسڈر نائلہ چوہان صاحبہ، ایکسیلنسی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. عبدالحمید لون کشمیری رہنما ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ایڈوکیٹ پرویز احمد شاہ صاحب سیکرٹری جنرل ہیں پی ایچ سی کے، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آپ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں. بھارت کی انتہا پسند حکومت نے غیر قانونی زیر تسلط مقبوضہ جموں و کشمیر کو اقتصادی اور معاشی بدحالی کے اندھیروں میں دھکیلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد کشمیری معیشت کو 5 ارب ڈالر سے زائد نقصان ہو چکا ہے. جہاں مختلف شعبہ زندگی میں کشمیریوں کا استحصال کیا جا رہا ہے، وہیں مقامی تاجر بھی آئے روز سراپا احتجاج رہتے ہیں. ضلع گاندربل کے تاجروں نے بھی قابض انتظامیہ کی نااہلی کے خلاف شدید احتجاج کیا، کیونکہ انہیں بجلی کی مسلسل عدم فراہمی، اسٹریٹ لائٹ اور نکاسی آب کا مناسب انتظام نہ ہونے پر سخت مایوسی کا سامنا ہے. مقبوضہ جموں و کشمیر کی زرخیز زمین سونا اگلتی ہے، جہاں باغبانی اور دستکاری کی صنعتیں معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں.
8 लाख से जायद खानदानों के तकरीबन 43 लाख अफराद का रोजगार इन्हीं शोबों से वाबस्ता है, मगर आए दिन लॉकडाउन, नक्ल हरकत पर बेजा पाबंदियों से लाखों टन ताज़ा फल और खुश्क मेवाजात तबाह हो रही हैं। ज़राअत, तिजारत, सयाहत और सनत के शोबों पर भी कश्मीरियों का हक खत्म किया जा रहा है। कश्मीरियों को कर्ज की दलदल में धकेल कर बैंकों के जरिए उनकी जमीनें हथियाई जा रही हैं। काबिज मोदी सरकार साजिश के तहत कश्मीरियों को मुआशी तौर पर बदहाल करने पर तुली हुई है, ताकि वो रोजगार के लिए भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएं। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। एडवोकेट परवेज साहब, मैं आपको इसमें शामिल करना चाहूँगा। क्या हालत कर दी है मकबूजा कश्मीर की इकॉनमी की? क्या ये डेलिबरेटली हो रहा है जो कि कश्मीरियों के साथ किया जा रहा है? यासिर रहमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को मौका दिया कि हम अपनी बात कर सकें और मौजूदा सूरत हाल जो इस वक्त सिचुएशन है। मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूँ आपको, जो पिछले 77 साल से जो कश्मीर में तहरीक आज़ादी की जंग चल रही है, 2 फेज़ों में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। पहला फेज़ है ऑक्यूपेशन का, जब हिंदुस्तान ने जिसको एक्सेशन के नाम पे जो आप कह रहे हैं उससे, और दूसरा फेज़ होता है एनेक्सेशन के बाद जब फिफ्थ। पहले फेज़ में इनकी कोशिश ये रही है कि कश्मीर में मैस किलिंग्स की जाए और वहाँ पे कोशिश की जाए कि कश्मीरियों को इकोनॉमिक पैकेजेस दिए जाए, वहाँ पर जनाब टेररिज्म जो है उसको फैलाया जाए बड़े तरीके से। उसमें उन्होंने जो उनका अपना बंदूक था या जो उन्होंने प्राइवेट मिलिशियाज भी उसमें डाले थे, लेकिन 5 अगस्त को जब उनको ये एहसास हुआ कि ये मामला रुकने वाला नहीं है, रिप्रेशन के बावजूद भी ये चीज़ें नहीं रुक रही हैं, आज़ादी की तहरीक अपनी जगह मौजूद है, तो 5 अगस्त को जब उन्होंने एनेक्सेशन किया तो उनकी एक स्ट्रेटजिक चेंज आ गई। उसके बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि कश्मीर की जो लीडरशिप है इसको बिल्कुल पाबंद सलासल रखना है और इसको इनविजिबल करना है, लीडरशिप को और कश्मीर की जो मौजूदा तहरीक को, इसको भी इनविजिबल करना है, जिसके लिए उन्हें मीडिया गैग्स लगाए वहाँ पे कोई खबर आपको नहीं बाहर आ रही और दुनिया को ये बताया जाए कि एवरीथिंग इज़ कॉम, सब कुछ हुआ। इन एडिशन टू दिस उन्होंने डिसएम्पावरमेंट ऑफ कश्मीरीज करना शुरू कर दिया, इकोनॉमिकली डिसएम्पावर इनको किया जाए, उनकी बिजनेसेस में डिसएम्पावरमेंट की जाए, उनकी जॉब्स में डिसएम्पावरमेंट की जाए। जैसे आपने ये एक आइटम बताया सेब, देखिए जहाँ तक आपने ये डाटा बताया, जैसे 1,775,000 मिलियन टन्स हमारी प्रोडक्शन है मकबूजा कश्मीर में जो सेब। तो जैसे आपने कहा कि एक तो इसका ऑनस्लॉट इस तरह हुआ कि इन्होंने जो ड्यूटी बाहर ख़त्म की, एक तो उससे ऑटोमेटिकली इसमें वो जो मार्केट था वो ख़त्म हो गई। उसके बाद सप्लाई का कोई इशू नहीं था, हाँ नहीं अबंडेंट सप्लाई थी। हाँ, उसके बाद देखें उसको इन्हें पहले इस तरह रोका कि क्योंकि इसको ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि हमारी मंडी जो है वो डेफिनेटली ऑक्यूपेशन में है, तो दिल्ली की ही मंडी है, तो सबसे पहले उन्होंने किया कि जिस वक्त इसका सीज़न होता है उस वक्त या तो ट्रांसपोर्टर्स को डायरेक्शंस है, क्योंकि हमारा मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट इंडिया से है, वो डिलिबरेटली अवॉइड करते थे वहाँ से इस सेब को उठाने के लिए मार्केटों में, तो एक तो वो सड़ जाता है। दूसरा, इन्होंने जो पेस्टिसाइड्स जो वहाँ पे बेचते हैं मकबूजा कश्मीर में, उन पेस्टिसाइड्स को जब हम इन पे पौधों पे लगाते हैं, क्योंकि कश्मीर में बड़ा कॉन्शियस है कश्मीरी, ही नोज़ कि ये सेब कैसे खूबसूरत रहेगा, इसकी ग्रेडिंग कैसे करनी है, बट ही वाज नॉट नोइंग इन अ गुड फेथ उसने परचेज़ किया ये पेस्टिसाइड्स, तो इससे जो ये हमारे बागात थे उसमें से एक बड़ा नुकसान हुआ, तबाह हो गए। तो ये एक फैक्टर है। आप जाए आएँ कि जहाँ पे दूसरे फैक्टर्स, अब आपने इलेक्ट्रिसिटी की बात की, मकबूजा कश्मीर की जो कैपेसिटी है जो बिजली प्रोड्यूस कर सकती है वो तकरीबन 20-22 हज़ार मेगावाट्स उसकी कैपेसिटी, लेकिन इस वक्त 3,000 मेगावाट वो इस वक्त प्रोड्यूस वहाँ से कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये कश्मीरियों को भी नहीं, मैं आपको बताऊँ 3,000 मेगावाट में से मकबूजा कश्मीर की जो अगर आप 24 आवर्स उनको बिजली दे दें, ये 900 या 1,000 मेगावाट उनकी रिक्वायरमेंट। आप देखिए मकबूजा कश्मीर अंधेरों में है, आपका जो ये स्ट्राइक है ये कह रहे हैं कि ना बिजली है, ना पानी है और ना ही स्ट्रीट लाइट्स है, कहते हैं कारोबार करो। जब आपका इंडस्ट्री का पहिया जाम है, जब आप हमसे 3,000 मेगावाट प्रोड्यूस करते हैं, वो आप नॉर्दर्न ग्रिड को दे रहे हैं, फिर वहाँ से हमारे घरों की लाइटें नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो डेफिनेटली ये ऐसा डाका है कश्मीर की मईशत पे। ये दूसरा फैक्टर आता है।
اب اس کے بعد آئیں کہ انہوں نے بڈنگ جو کی تھی، دیکھیں انہوں نے انڈسٹریل زونز وہاں پہ قائم کیے. یہ مجھے بتائیں 70 سال میں جو کشمیر کی اپنی انڈسٹری ان کو کہاں آپ نے پہنچایا؟ لاک ڈاؤنس، کرفیوز، اس کے بعد آپ نے انٹرنیٹ ڈسکنیکشن، اب آپ نے نئے جو لائے، جو آپ کی ریت نکل رہی تھی دریاؤں سے، اس کو آپ نے منرل آپ کو اس نے بڈنگ پہ ڈال دیا اور اس میں باہر کا بڈر آپ نے ڈال دیا. اس کے بعد آپ فارسٹ کو دیکھیں، میجر سمگلنگ جو ہمارا ایک فارسٹ رچ ہے کشمیر، وہاں سے جو فارسٹ ہے اس میں آپ نے سمگلنگ کر دی. اس کے بعد آپ نے ان جنگلوں کو کاٹا، وہاں آکوپیشن فورسز کو ڈال دیا، جس سے کلائمیٹ چینج بھی ہوا اور اس نے الٹیمیٹلی وہاں کے فصلوں کو بھی تباہ کر دیا. اور لاسٹلی میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو اس کے بعد جو انڈیا کا ایک اور آنسلاٹ کشمیر میں آیا کہ آپ نے باہر سے ملٹرائزڈ پلگریمیج آپ نے کیا. جو ٹورسٹ ہے یہ جینوین ٹورسٹ نہیں ہے، یہ ملٹرائزڈ پلگریمیج ہے. سے آپ کو اس میں انوالو کروں گے، فرمائیے گا کہ جس طرح سے انہوں نے ٹھیکوں کے حوالے سے بات کی، امبانی اور اڈانی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، کیا انٹرنیشنل کنونشنز کے مطابق اور رولز اینڈ ریگولیشن، ایون ریزولوشنز کے مطابق، کیا انڈیا باہر سے، یہ جنیوا کنونشن کے حوالے سے بھی بات کر لیں تو کیا انڈیا باہر سے اپنا جو کارپوریٹ مائٹ ہے اس کو مقبوضہ کشمیر میں لا سکتا ہے؟ کتنی بڑی وائلیشن ہے انٹرنیشنل نارمز کی ہے؟ دیکھیے انٹرنیشنل نارمز کی تو یہ ہر سٹیپ پہ وائلیشنز کر رہے ہیں. جہاں یہ انہوں نے بات کی، دس از آلسو فیمنائزیشن آف پاورٹی، کیونکہ زیادہ تر صناعی دستی جو ہے خواتین کرتی ہیں، اور اگر آپ صناعی دستی کو اس طرح سے خراب کر رہے ہیں تو آپ غربت خواتین میں زیادہ لا رہے ہیں. اور کشمیری عورت بڑی باوقار عورت ہے، وہ پورے گھرانے کو سنبھالتی ہے، یہ بچوں کو بھی پالتی ہے، سارا اس نے بھاگیں اپنی سنبھالی ہوتی ہیں آف ہاؤ ٹو مینیج. تو یہ فیمنائزیشن آف پاورٹی بھی ایک اسٹریٹجی ہے. اور جہاں تک کہ باہر سے اندر لانے والی بات ہے، آپ دیکھیں کہ اسرائیل میں بھی ایسے ہی وہ سیٹلرز ہیں جو کہ فلسطین میں جاتے ہیں، دے آر آرمڈ، اور وہ لینڈز آکیوپائی کر رہے ہیں. تو یہ وہی مودی جو ہے نا صاحب اس ماڈل کو ایمیولیٹ کر رہے ہیں. یہاں راجیہ سبھا میں ایک ڈیٹا پریزنٹ کیا گیا 2022-23 کا، اس کے اندر جب پوچھا گیا کہ کتنے نان کشمیریز ایسے ہیں جنہوں نے جا کے مقبوضہ کشمیر میں لینڈ خریدی ہے، یہ ان کا اپنا ڈیٹا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ مور دین 500 پیپل ہیو باٹ لینڈ فرام کشمیریز لوکل سے یہ زمین خریدی جا چکی ہے. تو یہ ڈیٹا بھی سامنے آ چکا ہے. تو دس ویریفائز کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ اسرائیلی سیٹلرز والی پالیسی یوز کر رہے ہیں کہ ایک تو یہاں غربت بڑھائیں، زندگی اتنی اجیرن کر دیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں جائیں، اس کے اوپر پھر یہ سپریشن اس طرح کا. سو لائف اتنی کہ وہ پھر مجبور ہو کے زمینیں بیچ دیں گے. زمینیں بیچ دیں گے تو وہ ان کے جو یہ آکیوپینگ فورسز ہیں وہ اس کو لے لیں گے، ہندوز لے لیں گے، نان کشمیریز لے لیں گے. اور جو کشمیری آواز ہے پھر اگر کل پلیبسٹ ہوتا ہے تو وہ گھٹ کے رہ جائے گی. Just like being happened in Palestine آپ جو کہہ رہی ہیں. جی، فلسطین کا میرا خیال ہے وہ اسرائیلی ماڈل جو ہے نا وہ فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. لون صاحب آپ کو اس میں شامل کروں گا. آئے روز ہم دیکھتے ہیں یہ جو ٹریڈرز ہیں یہ سراپا احتجاج ہیں اور کسی ایک ضلع تک اب محدود نہیں ہیں، یہ اکراس ویلی بھی ہم دیکھ لیں، جموں کے اندر بھی جہاں پہ یہ بڑے دعوے کرتے ہیں وہاں پہ بھی. یہ جو اتنا پیسہ لیا گیا ہے 1,12,797 کروڑ، کیا کبھی اس کا آڈٹ ہوگا؟ جو کشمیر کو اتنا مقروض کر دیا گیا ہے، یہ پیسہ کدھر گیا ہے؟ یہ 3 ٹائم زیادہ ہے پچھلے 10 سالوں میں جو لیا گیا ہے with the rest of the history of the occupation. پچھلے 35 سالوں سے ایک منصوبہ بند سازش کے تحت کشمیریوں کو قسم پرسی کی طرف لے جانا تھا. دراصل تحریک آزادی کو ختم کرنا ہے اور اس کے پیچھے انتہائی بیانک مقاصد ہیں ہندوستان کے. وہیں جو صورتحال ہے اس وقت مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر وہ ناگفتہ بہ ہے. معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ، اقتصادی طور پہ کمزور کرنا. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں شہری بدامنی، انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں، سیاسی بے چینی. اچھا، اس کے بعد یہ مظاہرے جو ہیں حکومتی پالیسیوں کے خلاف جی دراصل بڑے پیمانے پہ عوامی عدم اطمینان کی عکاسی کرتا ہے. ہندوستان باغبانی کے شعبے ہو،
टूरिज़्म इंडस्ट्री हो या बाकी रोज़गार, इन 35 सालों में हमने देखा कि मुकम्मल तौर पे उसको मफलूज कर दिया गया है। इस वक्त भी जो बागबानी से वाबस्ता लोग हैं, जब वो अपने बागात से सेब उतारते हैं या उससे पहले जो शाख तराशी होती है, उसमें खाद देना होता है, मजदूरी होती है, फिर इसको ट्रांसपोर्ट के ज़रिए दिल्ली तक पहुंचाना होता है, अब उसके पे जो अखराजात आते हैं उसके नस्ब उनको मिलता है। और नस्ब जो है ना वो एक काश्तकार को दिल्ली के अच्छा, एक और जो खबर सामने आ रही है वो भी जरा वेरीफाई ठेकेदार को कर देना दीजिएगा पड़ता है। कि जो इंडियन बैंक्स हैं मकबूजा कश्मीर में जो ऑपरेट कर रहे हैं, अब वो भी जिन्होंने मॉर्टगेज लोन्स दिए हुए हैं कश्मीरियों को उनके बागात के अगेंस्ट के बाकी, अब वो जो रीपे नहीं कर पा रहे तो उनकी ज़मीनें हथियार हैं, ये बात सही है? उसकी तरफ ही मैं आ जाऊंगा, चूँकि आपने जो सवाल किया था मैंने कहा कंप्लीट में करूं। बिल्कुल ये भी एक बड़ी साजिश है, बैंकों के ज़रिए लोन दिया जाता है और आसान तरीक़ों से उसके बाद फिर उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा करना, उनकी प्रॉपर्टीज़ को कब्ज़े में लेना। ऐसे बहुत सारे ऐसे वाक़यात जो है ना सामने आए हैं, एजुकेशन के नाम पे, हेल्थ के नाम पे, या बाकी जो वहाँ कोई स्कीमें मुतारफ़ कराई जा रही हैं ताकि मुकम्मल तौर पे कश्मीरियों से ज़मीनें छीन ली जाए, इन्हें मफलूज किया जाए, इन्हें अंधेरों में धकेल दिया जाए। ये एक बड़ी साजिश है। अगर आप देखें जो आपने शुरू में बात की थी, देखें जहाँ ये मुजाहरे हुए हैं इससे पहले भी सैकड़ों मुजाहरे हुए, हज़ारों मुजाहरे हुए हैं जहाँ बुनियादी सहूलियात से महरूम है लोग। जी सही। पानी नहीं मिल रहा है लोगों को, वहाँ पर इरिगेशन का सिस्टम जो है ना मुकम्मल तौर पे तबाह है, पीने के लिए पानी लोगों को मैसर नहीं है। अब बिजली 21 बिजली पन प्रोजेक्ट मकबूजा जम्मू कश्मीर लद्दाख तक है और नैसब हिंदुस्तान को बिजली दी जाती है। तो इतना पैसा किधर गया जी? जो 1,12,797 करोड़ की हम बात कर रहे हैं, देखिए आगे करप्शन वहाँ बड़े पैमाने पे, बड़े पैमाने, अब फोर्सेस करप्शन कर रही है, अब एलजी सिन्हा करप्शन कर रहा है, अब ब्यूरोक्रेसी उनकी करप्शन कर रही है। ये लूट के जो है ना वो हिंदुस्तान की तरफ ले जाया जा रहा है और उसके बाद कश्मीरियों को मफलूज करना, ये उसकी पॉलिसी है। तो लिहाजा ये जो कर्जे हैं या जो इस तरह की जो चीज़ें हैं, हालांकि माशी तौर पे हम बड़े स्ट्रॉन्ग थे, हिंदुस्तान की जो बाकी रियासतें उनसे भी बेहतर थे, मगर आज हमारी सूरत देखें कि हम कर्जे में डूब गए हैं, तो एक मंसूबाबंद साजिश है। जी सही है। ग्रोथ रेट जो पहले आ रहा था वो 6.5% to 8% आ रहा था 2019 से पहले, और अब लेस देन 2% है। एडवोकेट साहब, मैं बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको इसमें इन्वॉल्व करूंगा। 2008 में एक CBM हुआ था, अक्टूबर 2008 में, यू आर पार्ट ऑफ दैट ट्रेड जो कि हुआ करती थी चकोटी उड़ी से और पूंछ रावलाकोट से। मैं डेटा देख रहा था, ये डिप्लोमेट का डेटा है, उसके मुताबिक तकरीबन 3 सालों में ये वॉल्यूम बढ़ के 16 बिलियन इंडियन रुपीस, या इसको अगर हम कन्वर्ट करें USD में, $220 मिलियन कश्मीरियों ने अपनी जेब में डाले थे, यानी उन्होंने एक्सपोर्ट की थी। तो ये बताइए, जो 2019 अप्रैल में इसको बंद किया गया, तो ये कितना बड़ा नुकसान हुआ कश्मीरियों को इससे? देखिए सर, ये जो LOC ट्रेड था, दिस वाज द ओनली कश्मीर सेंट्रिक CBM, वाहिद। बाकी CBM इन मुल्कों के दरमियान हो रहे थे। इसके 2 फ़ायदे थे। एक तो कश्मीरियों की जो इकॉनमी थी वो बेहतर हो रही थी, क्योंकि इनके पास दूसरी मंडी का ऑप्शन आ गया था। दैट इज़, जब कश्मीर में वैसे भी पॉपुलर ना रहा है कश्मीर की मंडी रावलपिंडी, हम डिपेंडेंट इंडिया पे नहीं थे, क्योंकि हमारा सेब वहाँ नहीं जाता तो यहाँ आ जाता है। अब ये सिर्फ 21 आइटम्स हैं जो आपको अलाउ किए गए थे, लेकिन उसमें आपने पैसा कितना बनाया? 21 आइटम्स थे, तो लेकिन डिस्पाइट दैट फ्रूट एक वास्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती थी। इंडिया की शुरू दिन से कोशिश की थी कि मुझे नहीं पता अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस, इंटरनेशनल प्रेशर था, फोर्स था, ये CBM हो गया। एक तो इससे जो कश्मीर में सेंटिमेंट पाकिस्तान के लिए, इट इनकलकेटेड द सेंटिमेंट, वो ऑलरेडी था, लेकिन उसको उसने ज़रा और मज़ीद गहरा ताल्लुक़ किया कश्मीर से, पाकिस्तान से। चाहे इसमें कश्मीर का आइटम ही नहीं जाता था, इसमें कुछ चीज़ें जो अवेलेबल नहीं थी, पाकिस्तान वाज वेरी जनरस कि पाकिस्तान की भी कुछ आइटम और इंडिया के भी आ रही थी, ये नहीं। तो उसमें ये हुआ था कि जब पाकिस्तान का ट्रक सलामाबाद के टर्मिनल पे पहुंचता था उस साइड पर, तो वहाँ पे से जब वो नीचे ट्रांसपोर्ट हो जाता था, तो जब ये पहुंचता था तो वहाँ लोग उसको वह कहते जैसे लूट लेते थे कि हमारी पाकिस्तान की एक आइटम आई। तो ये एक रिश्ता जो था उसको दबाव बख्शता था हर एक। तो इसके बाद इंडिया ने क्या कोशिश, इंडिया से बहुत कम चीज़ें, हमें बड़े हेवी आइटम लाने पड़ते थे, क्योंकि वहाँ से हम कोई इलायची ले आते थे, अगर यहाँ से हम फ्रूट बेचते थे इसकी वैल्यू कम होती, फिर हम एक हैवी ट्रक वहाँ से लाते थे, बड़ा 2, 3, 4 करोड़ का, तो ताकि ये बार्टर ट्रेड था। तो
इंडिया की इतनी ज़्यादा नहीं थी कुछ चीज़ों में। नुकसान कितना हुआ कश्मीरियों को नुकसान ये मैं बंद करने आपको से जो इंडिया ने बंद किया? इंडिया ने देखिए, एक सर नुकसान ये हुआ कि मैंने कहा सबसे पहले कश्मीरियों का जो मंडी का ये अल्टरनेटिव मंडी थी ये तो ख़त्म हुआ। दूसरा जो एक CBM था इसको हमने वे आगे की तरफ बढ़ना था, उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया। पीछे चले यानी कि अब आपने एवन इंडिया पाकिस्तान आपस में CBM करने के लिए भी तैयार नहीं है, तो कश्मीर तो दूर की बात है। और उन्होंने फिर एलिगेशन लगाया जो इंडिया, इट इज़ द हैबिट ऑफ इंडिया। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस अगस्त 2019 से पहले इंडिया ने एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कश्मीरियों को जो अवेलेबल थी वो बंद थ्रू आजाद कश्मीर एंड पाकिस्तान वो बंद कर दी। पॉइंट आ गया आपका। दूसरी बात लास्टली मैं इसको कहूँगा, आपने एक सवाल पूछा था सर, ये जो बैंक्स का मेक इट क्लियर, बिफोर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल्स 370 हिंदुस्तान एक लॉ लाया था जिसको बोलते थे सरफेसी। हमने उस लॉ को चैलेंज किया था कि उन्होंने यही बैंकों ने कहा था कि हम यहाँ से ज़मीनें लेंगे और बेच देंगे। उस वक्त वहाँ के जो श्रीनगर हाई कोर्ट जस्टिस हसनैनी ने एक दी कि चूँकि बाहर का बंदा यहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकता है इसलिए बैंक इसको अगर बेचेंगे भी तो लोकल कश्मीरी को बेचेंगे। जब हम 5 अगस्त को ये एब्रिगेट किया उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी मिल गई और अब ये इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो खरीद सकते हैं, ठीक है, और उनकी बाइंग पावर बिल्कुल ज़्यादा है, वो खरीद सकते हैं। मुझे यकीनन दूसरे मौजू की जानिब बढ़ना है। दूसरे मौजू पे जाने से पहले हमारी नुमाइंदा हैं नाजिश खटक, उन्होंने राजा अजहर इकबाल जो एडिशनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ आज़ाद कश्मीर के, उनसे इस मौजू पर बात की है। उन्होंने क्या कहा आपसे शेयर करते हैं। नाजरीन, जब से मकबूजा जम्मू कश्मीर गैर कानूनी कब्ज़े में आया है, भारत ने ऐसा कोई दिन नहीं छोड़ा जिस दिन मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म व तशद्दुद ना हुआ हो। जुल्म और बर्बरियत की जो दास्तानें वहाँ रकम हो रही है वो हर किसी के सामने है और उसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। और अब जो है वो जुल्म और सितम सिर्फ कत्ल गारत और इस पर नहीं रह गया, बल्कि अब वहाँ के लोगों को माशी और इक्तसादी बदहाली का शिकार किया जा रहा है। उनको मुआशी तौर पर अंधेरों में धकेलने की कोशिश की जा रही है। डेफिनेटली जब एक मुल्क तभी तरक्की याफ्ता होता है जब वहाँ की जो माश हो वो बेहतर हो जाए। अगर वहाँ के ताजिर रोज़ सरापा एहतजाज होंगे और वहाँ पे उनको जो सहूलियात है वो फराहम नहीं होगी तो वो माशी तरक्की नहीं कर सकेंगे। यही आज हमारा मौजू है कि ज़िला गांदरबल के ताजरों ने भी काबिज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया है और वो तकरीबन ये तो बरसों से चलता आया है कि ताजर जो हैं अब वो ऐसी एक डगर पे आके खड़े हो गए हैं कि उनके पास मुआश को चलाने के लिए या अपनी खेती बाड़ी करने के लिए वसाइल ही नहीं रहे, ना ही उनको कोई सहूलियात मुहैया की जा रही है। नकासी आपका जो निज़ाम है, बिजलियों की अदम फराहमी है, ये सब कुछ ही जो है इफ़ेक्ट करती हैं बिजनेसेस को। यही आज का हमारा टॉपिक होगा और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान राजा अजहर इकबाल साहब, एडिशनल सेक्रेटरी हैं आज़ाद कश्मीर PMLN से। अस्सलाम वालेकुम सर। खुश आमदीद कहते हैं आपको। सर पहले तो हम बात करना चाहेंगे मकबूजा कश्मीर पे जो गैर कानूनी कब्ज़ा है भारत का, वो दिन ब दिन इस कब्ज़े को मज़ीद जो है वो मजबूत करते जा रहे हैं और हर तरह से वो तशद्दुद फैला रहे हैं, तशद्दुद की कार्रवाइयाँ वहाँ कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखें जी, 47 से लेके अब तक इंडिया ने मकबूजा कश्मीर में जो है ना जुल्म और सितम के पहाड़ रहे हैं, इंतहाई जुल्म और बर्बरियत की कार्रवाई हर अरबाज ने आजमाया तो उस तहरीक आज़ादी कश्मीर को रोकने के लिए। अभी चूँकि जो नई वहाँ पे सख्तियाँ आई हैं वो एग्जैक्ट हम देख रहे हैं जी कि इजराइल के हवाले से भारत का गठजोड़ तो रोज़ रोशनी की तरह यहाँ है, फिर इजराइल जो शद्दत जुल्म पूरी दुनिया उसको जो है ना रिकनाइज भी करती है, ये अलग बात है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही कि वहाँ पे जो फ़लस्तीन के नहते अवाम पे जो जुल्म सितम हो रहा है उसी तरह की कार्रवाइयाँ बिल्कुल सेम जो है ना उसी पैटर्न पे अब इंडिया ने इधर शुरू कर दी हैं। देखें ना, वहाँ पे आप ताजरों की बात कर रहे थे कि फास्फोरस एग्जैक्ट वही जो है लोगों के घर जलाए आ रहे हैं, फिर उनको माशी बदहाली की तरफ धकेलने के लिए कौन सा हरबा है वो आए रोज़ हड़तालें, कर्फ्यू, बिल्कुल जो है ना बेसिक तो उनका वही पर्पज़ है। फिर 5 अगस्त से लेके 5 अगस्त 2019 में जो इंडिया ने स्टेप लिए 370 हो या 35A हो, उन दोनों के हवाले से ज़ाहिर है जो मकबूजा कश्मीर के अवाम है उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन ने नहीं किया बल्कि वहाँ पे नॉन मुस्लिम ने भी, देखें लद्दाख में भी जुलूस निकले इसके हवाले से और बाकी भी।
پھر جو پرو انڈین گورنمنٹ جو پولیٹیکل پارٹیز تھی، جب یہ مودی نے یہ کاروائی کی تو اس وقت بھی اس نے نیو دہلی بلا کے ان کو کہا، لیکن وہ یہ نہیں کر سکے. تو اب یہ اسی پیٹرن پہ جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. اور پھر ابھی دیکھیں نا نیشنل کانفرنس کو جو لوگوں نے مینڈیٹ دیا، نام نہاد انتخابات تھے، جی کسی نے دنیا میں کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیے، لیکن پھر بھی اس نے یہ نعرہ لگایا کہ میں 35A اور 370 کا اب واپس لے کر آئیں گے. واپس لے کے ہاں آئیں گے. مطلب یہ تو لوگوں کو ایک لالی پاپ دینے والی بات تھی کہ لوگ ہمارے حامی. تو وہ بنیادی تو یہی ہے، جیسے اسرائیل وہاں پہ پاپولیشن کو ختم کر رہا ہے، ایگزیکٹ وہی انڈیا یہاں پہ کر رہا ہے. پھر اس نے باہر سے لوگوں کو آ کے بسانا شروع کر دیا. یہی بات، وہاں پہ یہودیوں کی آبادیاں بسائی جا رہی ہیں اور یہاں پر جو ہیں غیر کشمیری لوگوں کو جو ہے نا وہ بے شمار لوگوں کو پورے انڈیا سے. اور لیکن اب یہاں پہ لا کی بات آتی ہے نا، مطلب ایک بندہ وہاں کا ہے نہیں تو اس کو وہاں کا ڈومیسائل کیسے فراہم کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں نا یہ بیسیکلی تو مہاراجہ کے دور میں ایک قانون بنا تھا 1928 میں کہ یہ جو 35A ہے نا کہ یہ اسٹیٹ سبجیکٹ یہاں پہ پراپرٹی یا باقی جو لوگ ہیں نا یہ صرف اسٹیٹ کے لوگوں کو ملے گی. ابھی ظاہر ہے مودی نے ایک کاروائی کی، اس کو ختم کیا. اسی وجہ سے اس کا وہی پیٹرن ہے کہ یہاں سے مسلم جو میجورٹی ہے اس کو اقلیت میں بدلیں، اور اس کے بدلنے کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ بے شمار جو بنیا ہے پورے انڈیا سے بڑے سرمایہ داروں کو وہاں پہ زمینیں الاٹ کی جا رہی ہیں. اور وہ جو آپ نے بات کی ہے کہ معاشی قتل کیا جا رہا ہے. پھر ابھی آپ دیکھیں کہ یہ سیب کا موسم تھا، کتنا لاس ہوا. کوئی منڈیوں میں اسی طرح کا وہ پڑا ہوا تھا، تو وہ ظاہر ہے کسی نے نہیں اٹھایا. کوئی بنیادی سہولیات نہیں تھی. جب 2008 میں ٹریڈ شروع ہوئی تو ظاہر ہے دونوں طرف سے لوگوں نے بڑا خوشی کا اظہار کیا، لیکن بنیادی اس میں وہ چیز اس کو ہضم نہیں ہوئی کہ جب اوڑی میں ہمارا پہلا ڈیلیگیشن گیا آزاد کشمیر کے بزنس مینوں کا، تو اوڑی میں ان لوگوں نے نعرہ لگایا کہ یہ تجارت تو ایک بہانہ ہے، اصل تو ہم نے راول پنڈی جانا ہے. ان کی ایک تو ظاہر ہے پاکستان کے ساتھ اپنائیت اور یہ سارا چیز ہے. تو اس سارے سے یہ ہے جی کہ انڈیا کا مین ٹارگٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس اپنے غیر قانونی قبضے کو مستحکم کیا جائے. آپ نے آرٹیکلز کی بات کی، آرٹیکل 35A اور 370 کے خاتمے سے لے کر اب تک جو اس کی خصوصی حیثیت تھی اس کو جب سے ختم کیا گیا تب سے لے کر اب تک $5 ارب کا جو ہے معاشی نقصان ہوا ہے وہاں کی مقبوضہ کشمیر کی لوگوں کو. سو کیا کہیں گے کہ وہ کہاں جا کے اپنی آواز اٹھائیں گے کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے یا ہمیں کچھ چاہیے؟ انڈیا نہ صرف ظلم و ستم وہاں پہ بنیادی حقوق کو سلب کر رہا ہے، بلکہ وہ یہ ہے ان کی آواز کو دبانے کے لیے. بالکل. میں پہلے بھی آپ سے بات کر رہا تھا کہ دیکھیں نا میڈیا کی جو آزادی ہے، آزاد کشمیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے جو ہے نا پوری طرح لوگ جو ہے نا وہ آزادی کا سانس بھی لے رہے ہیں ساری. تو وہاں پہ تو آئے روز کرفیو، یہ واٹس ایپ پہ پابندی، سوشل میڈیا پہ پابندی ایک درمیان میں جو ہے نا، اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ اس آواز کو ظاہر دبانے کی تو وہ ہر ارباز مانا، لیکن انشاءاللہ العزیز یہ وہ دن دور نہیں ہے جب کشمیر. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسی کو مطلب معاشی طور پہ کمزور کرنا اس کے کتنے حد تک نقصانات ہو سکتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے جی کہ معاشت تو بنیادی چیز ہے. بالکل. اور یہ جو ہمارا جو ویلی ہے نا کشمیر ویلی، یہ 47 سے پہلے بھی بڑے ریچ لوگ تھے، بڑے امیر کبیر تھے. اور پھر اس میں جموں بھی بڑا ڈیولپ ایریا تھا اور لوگوں کے معاشی طور پہ بڑے خوشحال لوگ تھے. آہستہ 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 انڈیا نے ان کی معاشی طور پہ ان کو تباہ کرنے کی کوشش کی. لیکن جو تازہ ترین کاروائیاں ہیں نا جو باہر سے سرمایہ دار آ رہے ہیں، یہ بنیادی طور پہ وہ سٹروک لگانا چاہتا ہے. تو اس کے لیے تو ظاہر ہے ہمیں بھی اور میڈیا کے حوالے سے پوری دنیا میں آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے. کیا یہ کہنا مناسب ہوگا کہ وہ لوگ جو اپنے سرمایہ کار ہیں ان کو تو وہ سب مہیا کر رہے ہیں، لیکن جو مسلمان تاجر ہے بیسیکلی صرف انہی کو جو ہے وہ زد و کوب کیا جا رہا ہے؟ یس، آپ نے کہا گاندربل میں کتنے دنوں سے ہڑتال جاری ہے. پھر لیکن وہ یہ ہے کہ ان کا مال منڈیوں میں پڑا ہوا تھا. یہ فروٹ ہے یا جو بھی ان کی قیمتی اجناس ہوتی ہیں وہ زیادہ دن نہیں چل سکتی.
तो उस वजह से उनकी बुनियादी तौर पे यही है बिजली कि- नहीं होगी, फ्रिज फ्रीजर नहीं चलेंगे तो कैसे चलेगा? कुछ नहीं है बुनियादी तौर पे। उसने दरमियान में देखे ना, अभी मैं बात कर रहा था मीडिया की, उन्होंने आजकल एक डंडोरा पीट रहे हैं जी कि हम बड़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं। हाँ, और सब अच्छा है का नारा लगाया जा रहा अब है। उन्होंने अब चूंकि सोशल मीडिया आ गया, मेरा ताल्लुक मीडिया से है, वहाँ पे आए रोज कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री ये अच्छा हाँ, होगी इसी development। पे आते हैं। सहाफ़ी की आवाज़ होती है, वो किसी जमहूरी अमल में बहुत कारआमद होती है, उसको दबाने की अब जो कोशिश है, आपको नहीं लगता कि वो दुनिया को एक मैसेज दे रहे हैं कि कुछ है जो हम छुपा रहे हैं? देखें ना, हम जब ये बात आती है तो हम आज़ाद कश्मीर में नेशनल इंटरनेशनल मीडिया जिस वक्त चाहे, जी मैं एज ए DGPR भी वहाँ पे देखता था कि कोई हमारी तरफ से हम तो फैसिलिटेट करते हैं कि आप आएँ यहाँ पे बिल्कुल। देखें, लेकिन वहाँ पे जाना किसी इंटरनेशनल मीडिया का या कोई इस तरह के जो गैर जानबदार लोग हैं वहाँ पे बिल्कुल ममनू है। और फिर उन्होंने एक मखसूस माइंड सेट के तहत, जो अभी ये मैं कह रहा था कि डंडोरा पीट रहे हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं है। उसके मुकाबले में आज़ाद कश्मीर में बारहा जो है ना वो डेवलपमेंट भी हो रही है। और ये जो अभी जो है ना फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पे लोगों को समझें कि वो ज़हनी तौर पे टॉर्चर करते हैं। बिल्कुल। फ्रीडम ऑफ स्पीच जब नहीं होती है, किसी इंसान को अपनी जीने की आज़ादी नहीं होती है, अकीदे पे पाबंदी है, मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है वो न सिर्फ मकबूजा कश्मीर में हो रहा है बल्कि भारत में भी वही हो रहा है, तो इसके खिलाफ आलमी कवानीन जो बनाने वाले हैं वो क्यों खामोश हैं? देखिए ना, ये पाकिस्तान जो हमारा बड़ा भाई है और उसने UNO में अपनी करारदादों में भी लेके गया और पूरी तरह आवाज़ भी बुलंद कर रहे हैं। फिर कश्मीरी भी पूरी जो है ना हमारी जो बैरून हमारा कश्मीरी कम्युनिटी है वो भी कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि चूँकि बेशुमार बड़े ममालिक जो हैं इस वक्त, बड़ी ताकतें जो हैं, उनके माशी जो है ना इंटरेस्ट वाबस्ता है इंडिया के साथ, तो वो उन्होंने जैसे इजराइल में उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। जी दिन दहाड़े वो लाकानूनियत, जुल्म, जबर, एग्जैक्ट यही यहाँ पे भी इंडिया पे ऐसा ही है। तो इसके लिए जो है ना हमें तो अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। भारत वाले ये भूल गए हैं कि इस सरजमीन के असल वारिस जो हैं वो वहाँ के अपने वासी हैं, वहाँ के मुसलमान हैं, कश्मीरी हैं, और वो चाहे उन पे कितना भी जुल्म सितम हो जाए, वो अपनी तहरीक जदोजहद आज़ादी कश्मीर की जो आवाज़ है उसे कभी नहीं दबने देंगे। प्रोग्राम के दूसरे मौजू में हम बढ़ेंगे। दूसरे मौजू में हम बात करेंगे इंडिया की उस नफ़रत की, इंडिया की उस नफेरियस डिज़ाइंस की जो हमेशा वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रखता है, चाहे वो FATF का मामला हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी फोरम पे मामला हो। तो इंडिया कोई ऐसा मौका जाने नहीं देता जहाँ पे वो पाकिस्तान का रास्ता तरक्की का, खुशहाली का, शमूलियत का वो रोके ना। यही वजह हुई कि ब्रिक्स में पाकिस्तान ये चाहता था कि ब्रिक्स के इस फोरम को मज़ीद एम्पावर किया जाए। पाकिस्तान भी इसका हिस्सा बनना चाहता था, तुर्की भी इसका हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन हिंदुस्तान ने अपनी वही हेजमोनिक माइंडसेट इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान का और तुर्की का रास्ता रोका। इससे हमें जो ग्लोबल साउथ एक बहुत बड़ा फोरम, एक पोटेंशियल था ब्रिक्स का जो बन सकता था, जिसका क़याम जो है वो 2006 में अमल में लाया गया। 2009 में पहली इसकी मीटिंग हुई। इसके 5 मेंबर्स शुरू में थे, उसके बाद फिर इसके 8 मेंबर जो हैं मज़ीद उसमें इजाफा किया गया, लेकिन पाकिस्तान का रास्ता रोका गया। तो मैं एक्सीलेंसी आपको इसमें शामिल करना चाहूँगा। ये फरमाइएगा कि इंडिया का जो माइंडसेट है ये, क्योंकि रशिया ने बहुत सपोर्ट किया पाकिस्तान को, चाइना ने बहुत सपोर्ट किया जो कि फाउंडिंग मेंबर्स हैं, इंडिया ने पाकिस्तान का रास्ता रोककर क्या मैसेजिंग की है? क्या वो पाकिस्तान को ग्लोबल साउथ का हिस्सा नहीं बनने देगा और इससे खुद ब्रिक्स कितना इफेक्ट होगा? देखिए, पाकिस्तान तो ग्लोबल साउथ का हिस्सा है, उसमें इंडिया कुछ कर नहीं सकता। ठीक। जहाँ तक लीडरी की बात है, इंडिया जो है वो चीन से मुकाबला करने पे है। अब अगर बिलफर्ज पाकिस्तान, तुर्की ये ब्रिक का हिस्सा बनते हैं तो फिर जो इंडियन एजेंडा है उसकी स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाती है। और एजेंडा क्या है? वो उनका है स्पॉइलर का, जो वो चाहते हैं। आप देखिए ना, नाउ दे आर सिटिंग ऑन द फेंस। वो वेस्ट के साथ भी, वो जिस अकबर अल आबादी ने कहा था ना, शेख भी राज़ी रहे शैतान भी नाराज़ ना हो,
وہ اس قسم کی پالیسی ہے. ان کے وہ ڈالرائزیشن پہ بھی وہ کر رہے ہیں, اپنی اکانومی پہ بھی کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ انڈیا مڈل مین بنا ہوا تھا رشیا کے لیے, اس کے سارے وہ پروڈکٹس گیس وغیرہ ویسٹ کو انڈیا بیچ رہا تھا. تو انڈیا جو ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, جو انڈیا کی اور روس کی ٹریڈ ہو رہی ہے وہ لوکل کرنسی میں ہو رہی ہے, جی جس کا فائدہ جو ہے الٹیمیٹلی وہ انڈیا بھی اس میں سے اٹھا رہا ہے, اور وہ یہی چاہتا ہے کہ پاکستان یہ فائدہ نہ اٹھائے. ایسا ہی ہے بالکل. پاکستان کو ان کے پہلے سے آپ کو یاد ہوگا, یہ تو پچھلے 2-3 ڈیکیڈ سے انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ہم پاکستان کو آئسولیٹ کریں گے, جس میں وہ بالکل ناکام رہے ہیں. اور ادھر بھی مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا جس ایجنڈا پہ چل رہا ہے وہ برکس کا ایجنڈا ہے. اور انڈیا بتاتے خود, انڈیا اور برازیل میرا نہیں خیال زیادہ دیر اس کا تو آپ اس رہیں کے گے. اوپر اتھارٹی یہ فرمائے گا کہ جو ہم نے سارک کا حال دیکھا, جی بہت پوٹینشیل تھا اس کے اندر, جی. یہ یورپی یونین کی طرز پہ بن سکتا تھا, جی لیکن انڈیا نے اس کو ہائی جیک کر لیا. جی. کیا یہ کچھ برکس کے ساتھ ہونے جا رہا ہے؟ برکس کے ساتھ وہ یہ کر نہیں سکتا, کیونکہ سارک میں تو انڈیا ہی ایک بڑی پاور تھی نا ادر دین پاکستان. برکس میں تو روس بھی ہے, چین بھی ہے, اور پریزیڈنٹ شی از ویری کلیئر اباؤٹ اٹ کہ برکس کا ایجنڈا جو ہے وہ سب کو ساتھ لے کے چلنے والا ہے. آپ دیکھیں ایس سی او ادھر شنگھائی کوآپریشن کا جو سمٹ ہوا تھا, اس میں بھی انہوں نے کہا تھا سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو چین کا ایجنڈا اور ہے, اور انڈیا کا جو ہے وہ سپوائلر رول ہے. جس آرگنائزیشن میں جاتے ہیں ان کا سب سے پہلے ہوتا ہے کہ پاکستان کو کیسے اڑنگا دے. ٹھیک, پوائنٹ آپ کا آ گیا. میں ایڈوکیٹ صاحب آپ کو اس پہ انوالو کروں گا. یہ فرمائی گا جو انڈیا نے ایلیگیشنز لگائی ہیں پاکستان میں, یعنی جو انہوں نے گراؤنڈز دیے ہیں اس ممبرشپ کو گرانٹ نہ کرنے کے, وہ یہ دیے کہ جی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں اور کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹ جو ہے وہ پاکستان مزید تیز کریں. اب یہ فرمائیے گا کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن انڈیا خود مقبوضہ کشمیر کے اندر اور مائنارٹیز ان انڈیا کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے, کیا اس کا کوئی مقابلہ ہے کسی بھی اور ملک کے ساتھ؟ پاکستان کو تو اس سے نکال دیں, کسی بھی ملک کے ساتھ, نمبر 1. اور نمبر 2, جو ٹیررزم وہ کر رہا ہے, ٹرانس نیشنل ہو, کراس بارڈر ہو, وہ اگر دیکھا جائے تو انڈیا خود کتنا بڑا ٹیررسٹ اسٹیٹ بن چکا ہے اس وقت, جو کہ کینیڈا بھی مان رہا ہے, امریکہ بھی مان رہا ہے, بگ فائیو آئیز مان رہی ہیں. ہاؤ ڈو یو سی جو ایلیگیشن لگائی گئی ہیں خود انڈیا پہ کتنی بیٹھتی ہیں؟ دیکھیں سر, سب سے پہلے میں بتاؤں کہ انڈیا کا جو سائز ہے نا, یہ اس کے لیے میرٹ بھی ہے, ڈی میرٹ بھی ہے. میرٹ اس لیے اس کے پاس ہے کہ ایک بڑا سائز ہے تو یہ دنیا کو اپنے سائز کی بنیاد پہ بزنسز میں لے آ سکتا ہے, بزنس کرے, کاروبار کرے. ڈی میرٹ اس لیے اس کی ہے کہ انڈیا میں جیسے آپ نے کہا کہ بہت ساری مومنٹس چل رہی ہے, چاہے وہ نیکسلز کی ہے, پنجاب کی ہے, کشمیر کی ہے, بہت ساری تحریکیں چل رہی ہیں, اور انڈیا کو یونائٹ رکھنا بڑا مشکل ہے. اس کے لیے چاہے انہیں ایک دشمن جس کو وہ سامنے لا کر کہیں گے یہ انڈیا کے لیے ایک تھریٹ ہے, اور اس کے لیے انہوں نے پاکستان کو آئیڈینٹیفائی کیا. جس دن ہم یہ تاثر دینے میں یا یہ ظاہر کرنے میں کامیاب کہ دنیا کو یہ بتانے میں کہ ہم انڈیا کے لیے تھریٹ نہیں ہے اور ہے بھی نہیں, اس دن انڈیا کا یہ جو آرگومنٹ ہے اپنی کانسٹیچوئنسی میں فلاپ ہو جائے. صحیح. کیونکہ جو مودی کا سٹانس ہے وہ انڈیا میں جو سیاست کرتا ہے وہ پاکستان دشمنی کی بنیاد پہ کرتا ہے. ٹھیک. جہاں تک اس کا ہیجمنک ڈیزائن ہے, دیکھیں جیسے میڈم نے کہا کہ دیکھیں اتنا بدانت ہے یہ. آپ دیکھیں یوکرین وار جب چل رہی تھی تو دنیا نے لگائی پابندیاں, انہوں نے وہاں سے آئل اس سے لیا, ریفائن کر کے ایکسپورٹ کیا, پیسہ کمایا. فلسطین پہ ان کی پالیسی دیکھیں, فلسطین کے کاز کی سپورٹ کرتے ہیں لیکن ادھر سے اسرائیل کو سامان بھی دیتے ہیں, اپنے فوجی بھی ہمیں فوجی بھی دیتے ہیں. انڈیا کی ہمیشہ جو پالیسی رہی ہے یہ کبھی کلیئر نہیں رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ چانکیائی پالیسی ہے, یہ 2 ایجڈ ویپن ہے. لیکن جہاں تک جسٹن ٹروڈو کا بیان ہے, اگر اسی میرٹ کو دیکھا جائے تو سب سے بڑی پابندی تو خود انڈیا کے اوپر لگنی چاہیے. انڈیا شوڈ ناٹ بی پارٹ آف اینی گڈ فورم, سیولائز فورم. میں لون صاحب اس میں آپ کو انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا, انڈیا بھی کلیم کر رہا ہے کہ جی ہمیں یو این ایس سی کا پرماننٹ جو ہے نا وہ رکن بنا دیا جائے. جو ملک برکس میں پاکستان کی شمولیت اس لیے برداشت نہیں کر سکتا کہ پاکستان کی برکس کو جو انہوں نے نیو ڈیولپمنٹ بینک ایک قائم کیا ہے جس کے 100 منصوبوں کے لیے $35 ارب رکھے گئے ہیں, کہیں پاکستان اس سے بینیفٹ نہ اٹھا لے, پاکستان کی اکانومی مزید کنیکٹیویٹی کی طرف نہ بڑھ جائے, گلوبل ساؤتھ میں پاکستان مزید اچھا پارٹیسپیٹ نہ کر پائے, تو کیا ایسے ملک کو یو این ایس سی کا پرماننٹ ممبر بننا چاہیے؟ اگر وہ بن گیا تو پھر وہ کیا کرے گا بالخصوص پاکستان اور مسلم ممالک کے ساتھ؟ دیکھیں, مقاسمت
हटदर्मी, मनफी रवैया ये हमेशा देखा हमने, और ये भारत की मुनाफिकाना पॉलिसी रही है। और आज की डेट में जब हम ब्रिक्स की बात करते हैं, जोहान्सबर्ग इजलास के बाद ये कभी इम्कान था कि पाकिस्तान की उसमें शमूलियत हो जाएगी, और ऐन मौके पे जिस तरह से रोड़े अटकाए, भारत ने दरअसल एक नादिर मौका गंवा दिया मुस्बत किरदार अदा करने का। उसके साथ साथ बैनुल अक़वामी सतह पे जो उसकी साख है वो भी मुतासर हो गई है। अब यूएन सिक्योरिटी के अंदर रुकन बनना, ये तो हिंदुस्तान सोचे भी ना, मुस्तकिल रुकन बनना, चूँकि हिंदुस्तान एक खुद दहशतगर्द रियासत है और बैनुल अक़वामी सतह पे ये एक्सपोज हो गया है। पाकिस्तान के अंदर तो ये दहशतगर्दी करता रहा, जहाँ हमें सियासी तौर पे, माशी तौर पे जो है ना वो गैर मुस्तक़िम करना चाहता था। टेररिज्म की आपने बात की है, और जहाँ अब ये बैड बॉय कहलाता है अमेरिका और कनाडा के सामने भी, बाकी यूरोपीय ममालिक जो हैं वो भी नाला हैं इससे। अब कश्मीर का जो कज़िया है, ये इससे पहले भी यहाँ मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, 2.5 करोड़ के करीब जो हैं वो इलीगल लोग रह रहे हैं अमेरिका के अंदर। उनमें से अभी रिसेंट कुछ दिन पहले सिर्फ उन्होंने इंडियंस को पकड़ के वहाँ से जो है वो निकाला है, डिपोर्ट किया है। तो इट डज टेल अस अ लॉट अबाउट यूएस की इंटेंशन अब इंडिया के बारे में क्या है। आप कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल, उसमें यह है कि अब इंडिया अब एक्सपोज हो गया। अब जहाँ भी ये जाते हैं, इससे पहले भी अगर आप देखें बहुत सारे ममालिक में इनके लोग पकड़े गए हैं जहाँ स्मगलिंग में ये मुलव्वस हैं, जहाँ ये इंसानी स्मगलिंग में ट्रैफिकिंग में मुलव्वस पाए गए हैं। श्रीलंका ने इनका एक बड़ा नेटवर्क एक्सपोज किया है, और जहाँ बेंगलोर में, जहाँ चेन्नई में जो है ना बड़े बड़े ऐसे स्मगलर्स बैठे हैं जो दुनिया में बदअमनी भी फैला रहे हैं, उजरती कातिल बन जाते हैं। इसी तरह से कत्ल गारतगरी, दहशतगर्दी में ये लोग मुलव्वस हैं। अब अमेरिका के अंदर भी जो गैरकानूनी तौर पर चले गए हैं और मुख्तलिफ वहाँ पर ये दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस भी रहे हैं और गैर इखलाकी सरगर्मियों में, वहीं अमेरिका ने बिल्कुल उनको गिरफ़्तार किया और उनको वापस भी भेज रहे हैं। इसी तरह से जब हम इक़्तिसादी तौर पे या माशी तौर पे आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, जहाँ मैं पहले पॉइंट की तरफ आ जाऊँ, शंघाई में एक पॉजिटिव मैसेज दिया था पाकिस्तान ने, और किसी जगह कोई इख्लाफी बात भी नहीं हुई। तो इंडिया ने कैसे रेसिप्रोकेट किया उसको? अब देखें, हाँ बिल्कुल, और ये प्राइम मिनिस्टर ने खुद जाके ग्रीट किया, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, हालांकि प्रोटोकॉल ये था कि पीएम टू पीएम, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने अच्छी मेजबान होने का सबूत दिया, लेकिन उसका जवाब इंडिया ने क्या दिया? इंडिया ने क्या जवाब दिया? अब इंडिया जो भी ये कर रहा है, दरअसल